नमस्कार सांगमाने आपण मानू समस्त मो स्टोरी चैनल ले स्वागत। चलतु हृदय को छुईला भाया कहानी आरंभ करवा। भिणेई सहित गोटे राति गीता को कहीं एते कम वर्ष रे तार भिणेई सहित बाहाघर कर दिगला। गीतार बापा माँ कौन एमिति शपथ करथिले जे कहानी को आरंभ रु शेष जाए शुणी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांगमाने। मो भौणी पाई मते बहुत जंत्रणा सह्य करिया को पड़िला। प्रत्येक झीर स्वप्न थाए किंतु भगवान मोर समस्त स्वप्न भांगी देइथिले। छोट बयस रे मु बहु होई मो ससुर घर को आसीथिली। मोर बाहाघर विषय कौनसी ज्ञान नथिला, तथापि चलचित्र देखिया परे मोर किछि धारणा थिला जे जणे स्वामी मो पाखकु आसीबे राति रे। विवाह राति रे मो मुंडरू ओढ़णा उठाइबे, मते बहुत प्रशंसा करा जिवो, मते बहुत लाज भी लागिबो। किंतु मु एहा जानि नथिली एही राति मो पाई बहुत जंत्रणादायक हेबो। मो भौणी मो सहित सोई रहुथला। मु जानि नहीं जे से सारा राति फोन ने कहा सह कथा होतला, तेणु मु शब्द सुनी पारि नथिली। किंतु से मध्यरात्रि पर्यंत चाहिकी रहुथला, कथा होतला। जेतेबेले मु तांको फोन को देखुथली से मो पाखरु फोन को टाणी नेउथला। गोटिए राति रे जेतेबेले मु सोईथिली से मो पाखरे सोई नाना प्रकारर कष्ट शब्द करुथला। मु एथर आउ सोई पाली नहीं। मु ताकू देखिबाकू चाहुथली एहा की प्रकार शब्द थिला तार। से कौन जंत्रणा अनुभव करुथला कि से अजब प्रकार शब्द करी धीरे धीरे विकल होई कांदुथला, जहा मु किछि भी बुझी पारु नथली। सेतेबेले मु बहुत छोट थिली। मो भौणी पाई एक पुओ सहित बाहाघर प्रस्ताव मिली सारिथिला। तेणु मु भाबिली से हुए तो तांको भविष्यत स्वामी सह कथा हेउथिले। किंतु मु बुझी पारु नथिली जे से की प्रकारर कथाबार्ता करुथिले। गोटिए राति रे से फोन ने कथा हेबा समय रे अजब भावरे तांको छाती को हाथ रे घसुथिला। तेणु मु भाबिली से सेठारे जंत्रणा अनुभव करुथिबो। सेतेबेले मु तांको पचारिली। से कहिला तू किछि जानि नाहु, केवल तू तोर पाटी बंद रख। मु केवल टिके जंत्रणा अनुभव करुछि, तेणु मते एठारे दबाइबाकू पड़िबो। मु कहली जदि एहा बहुत जंत्रणा अनुभव हेउछि तेबे मां को कह, से तुमको किछि औषध देबे। से कहिला सोई जा तू, मोर मन काहेकि खराब करुछु। मो बयस तू हेले सबु बुझी परिबु जे मो सहित कौन घटुछि एबे। तू एबे बहुत छोट अछु, तेणु एसबु उपरे ध्यान दे नाही। मो भौणीर शीघ्र बाहाघर ठीक होइथिला एवं मु सेतेबेले पाठ पढुथुली। सेतेबेलकू मु देखे प्रति राति रे से मते फोन करिबारे अभ्यस्त होई जाइथिला एवं मु ताकू कोनोसी प्रश्न पचारु नथिली। मु कहली ठीक अछि, तुमे जहा इच्छा सेया कर, मु किछि भी बुझी पारुनी तुम कथा। किंतु सेही राति रे मो सहित गण घटिथिला मु मो भौणी कहिथिबा सबु किछि मने रखिली एवं मु बुझी पाली जे से फोन रे कौन करुथिला बोली एवं ता सहित एसबु काहेकि घटुछि। मो भौणीर भूल जोगु मो बापा माँ मते कम बयस रे विवाह देइदेले। मो स्वामी कोठरी रे प्रवेश करिया मात्रे मो पाद तळु माटी खसीगला। से कहिले मो आगरे आउ लाज कर नाही, तुमे मो स्त्री परा। मु तुमर सबु किछि देखिबाकू चाहुछि। आस शीघ्र तुमर पोशाक काढी दियो, मु तुमर बिना पोषा शरीर देखिबाकू चाहुछि। मोहन को कथा सुनी मु थरी उठिली। मो हाथ गोड़ ठंडा हो जाइथिला। मु बहुत लाजकुला थिली, सबु बेले घोड़े होई रहुतिबा झियो थिली। मो भौणीर मृत्यु हेबा मात्रे मु मो भिणेईक सह विवाहर पवित्र बंधन रे आबद्ध होई गली। मु ए पर्यंत छोट पिला थिली। मोहन मोर बड़ भिणेई थिले। मु तांका आगरे लज्जित अनुभव कली। मु जानि नाही से केउ अतीत जीवनर प्रतिशोध नेबाकू चेष्टा करुथुले। से मते सबु प्रकारे हैरान करियाकू चेष्टा करुथुले। मु मो स्थानरू हलिबाकू मध्य चेष्टा करि पारु नथिली। किंतु जेतेबेले से आगकू पाद देई मते तांको कोळकू नेले मु थरिबाकू लागिली। मु जणे पतळा बहुत दुर्बल झियो थिली। मु तांको जीवन रे बाहा होई सासु घरे प्रथम थर पाद देइथिली। किंतु मोहन मते तांको उपरकू टाणी नेले। से मो शरीररू समस्त लुगापटा काढ़ी देले एवं मते खाली देह करी बिछणा रे सुआई देले। एते जे मते लाज लागुथाए मु बेडशीट आनी संपूर्ण घोड़ेई हेई गली। मु एते जंत्रणा अनुभव करुथुली जे मु उठी पारु नथली।
ମୋର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଶବ୍ଦ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ସାରା ରାତି ମୋହନ କାମନା ସହିଥିଲି। ଏବେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ମୋର ସମଗ୍ର ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିଲା। ମୁଁ ସମସ୍ତ ସାହସ ହରାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମୁଁ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର କରିପାରିଲି ଏବଂ ଚାଦର ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇ ଉଠିଲି। ମୁଁ ବାଲକୋନି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଏବଂ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋହନ ଥଣ୍ଡାରେ ସାର୍ଟ ବିହୀନ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କୌଣସି ଦୟା ନଥାଇ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଧୋଇବାକୁ ବାଥରୁମକୁ ଗଲି, ମୁଁ ଶାଳ ତଳେ ଠିଆ ହେଲି। ଗରମ ପାଣି ମୋ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ମୋ ଶରୀରରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କଷ୍ଟ ବାହାରି ଉଠିଲା। ବହୁତ ସମୟ ଗାଧୋଇବା ପରେ ମୁଁ ମୋର ଓଦା କେଶକୁ ଧରି ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୋହନ ମୋତେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ରୁମକୁ ଆସିଲା, ମୋର ଓଦା କେଶ ଦେଖି ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଏବେ ଗାଧୋଇବାକୁ କିପରି ସାହସ କଲ? ମୋତେ ନ ପଚାରି କିପରି ଗାଧୋଇ ପାରିବ ତୁମେ? ତୁମେ ମୋତେ ପଚାରିଲ ନାହିଁ ଥରେ? ମୋର ମନ କାମନା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ତୁମ ଶରୀରକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ତୁମ ଭିତରେ ରହି ତୁମ ଦେହ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମେ ଗାଧୋଇ ସାରି ଆସି ବସିଗଲ ଯେ, ଆସ ତୁମର ପୋଷାକ ଏବେ କାଢ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ତୁମର ଶରୀରକୁ ମୋ ଆଖିରେ କଏଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋହନର କଥା ଶୁଣି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥିଲା। ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ଥରି ଉଠିଥିଲା। ପୂର୍ବ ରାତିର ମୋହନ ନିଷ୍ଠୁରତା ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଝଲସି ଉଠିଲା ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋର ହୃଦୟ ଭୟରେ ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ସହିତ ମୋହନ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋର ସ୍କାର୍ଫ ଟାଣି ଆଣିଲା। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଗତକାଲି ରାତିରୁ ମୁଁ ତୁମର ନିଷ୍ଠୁରତା ସହି ଆସୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ପୁଣି ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିପାରୁନାହିଁ। ମୋର ଆଉ ତୁମର ନିଷ୍ଠୁରତା ସହିବାର ଜମା ବି ସାହସ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋତେ ସାରା ରାତି ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଦେଇନାହଁ ଏବଂ ଏବେ ତୁମର ହୃଦୟ ପୁଣି ଥରେ ଲୋଲୁପ କରୁଛି। ମୋ ଶରୀର ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଟିକେ ତ ଦୟାକର ମୋ ପ୍ରତି। ଦେଖ ମୋହନ, ମୁଁ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ସାରା ରାତି ନ ଶୋଇବାରୁ ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଦୟାକରି ମୋତେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ଏବେ ଶୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋହନ ସାରା ରାତି ମୋ ବେକକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ଏବେ ବି ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ତୁମେ ତୁମ ଭଉଣୀ ବଦଳରେ ଏଠାକୁ ଆସିଛ। ତୁମେ ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ଉଚିତ। ମୋ ହୃଦୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ମୋର କାମନା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ମୋର ଭାବନାକୁ ଶାନ୍ତ ନ କର, ତେବେ କିଏ କରିବ? ମୋହନ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସିଗାରେଟ ଚାପିଦେଇ ପୁଣି ମୋ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ି ଏତେ ହିଂସ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ମୋ ନାଜୁକ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ କାମୁଡ଼ି ଆଘାତ କରିଥିଲା। ମୋହନ, ଦୟାକର ପ୍ଲିଜ୍। ମୁଁ କଥା କହିବାକୁ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲି। ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏହା କିଛି କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କେବଳ ମୋ ପ୍ରେମ। ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଶୁଣ, ତୁମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ। ମୋ ପାଖରେ ଏତେ କୋମଳ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ମୁଁ କୋମଳ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏପରି କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କର। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଯାଏ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ପାଗଳ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ ଶରୀରକୁ ଛୁଇଁବି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପାଗଳ ହୋଇଯିବ। ମୋ ପ୍ରେମରେ ନିଜକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଏବଂ ସେ ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାରେ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କାରଣ ସେ ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ମୋ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏଥର ସେ ପୁଣି ମୋ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁରତା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ଏଥର ମୁଁ ଏହାକୁ ଆଦୌ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ରାତି ବଢ଼ିବା ସହିତ ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଥିଲା। ଝରକା ଦେଇ ଏକ ମୃଦୁ ଆଲୋକ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋହନର ନିଷ୍ଠୁରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ସେ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲା। ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସି ତକିଆକୁ ଭିଜି ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋର ସମଗ୍ର ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଥରି ଉଠୁଥିଲା। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଯେ ମୋ ଭଉଣୀ ମରି ନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମୋହନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଏଠାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତି କି ମୋତେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ପାଗଳାମୀ ଏବଂ ନିଷ୍ଠୁରତା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମୋହନ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ମା
ଲାଜରେ ତାଙ୍କର ରାଗକୁ ଅପମାନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜବରଦସ୍ତି ବିବାହ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୋ ବିବାହର ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକାଳ 8ଟା ବାଜିଥିଲା। କୋଠରୀଟି ମୃଦୁ ଆଲୋକିତ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋହନଙ୍କ ଭାବନା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା, ସେ ମୋତେ ଦୂରେଇ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ଏବେ ଗାଧୋଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ମନେ ରଖ, ତୁମେ ମୋତେ ନ ପଚାରି ଗାଧୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସେ ଶାନ୍ତ ହୃଦୟରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ହଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହସ କରିନଥିଲି। ମୋ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ମୋର କଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଗାଧୋଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ସାହସ ପାଉନଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ। ମୋର ସମଗ୍ର ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା। ମୋ ଆଖିରୁ କେବଳ ଲୁହ ଖାଲି ବୋହି ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଗାଧୋଇବା ପରେ ପାଦକୁ ଏପଟ ସେପଟ ପକାଇ ଝୁଲି ଝୁଲି ଫେରି ଆସିଲି ରୁମ୍କୁ। ମୁଁ ମୋହନ ଆର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯାଇ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୋହନ ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଜାନୁ, ମୋ ଧନ, ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମର ସୁନ୍ଦର କୋମଳ ନାଜୁକ ଶରୀର ମୋତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଏତେ ପାଗଳ କରିଦେଲା ଯେ ମୁଁ ତୁମ ଶରୀରକୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତୁମକୁ ମୋ କୋଳରେ ଧରି ରଖିବା ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଦିଏ। ସେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ମଧ୍ୟ ବାଉଳା ହୋଇ ଏପରି କଥା କହୁଥିଲେ। ଏହା କେବଳ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ଏହି ଜବରଦସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ପୁଣି ଏତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବି ଏକଥା ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିଲି। ମୁଁ ଏତେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଶୋଇ ବି ପାରିଲି ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 10ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଗାଧୋଇବା ପରେ ବାହାରି ଆସି ସିଧା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲି। ମୋ ଶାଶୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଠିଆ ହୋଇ ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ମାରେ, ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ତୋରି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ମୋହନ କେଉଁଠି ଏବେ? ସେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠି ନାହିଁ କି? ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ମନା କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲି। ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ଯା, ଜଳଖିଆ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଛି, ତୁ ଖାଇଦେ, ମୁଁ ମୋହନକୁ ଉଠାଇବି। ନା ନା ମା, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସିଏ ଶୋଇଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜଳଖିଆ ନେଇକି ରୁମ୍କୁ ଯିବି ଏବଂ ଆମେ ସେଠାରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ବସି ଏକାଠି ଖାଇବୁ। ମୁଁ ଏହା କହିବା ସମୟରେ ମାଙ୍କ ଆଖି ମୋ ଦୁପଟାରୁ ମୋ ବେକକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଅଗଣିତ କାମୁଡ଼ା ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ସେହି ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ମାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପୁରା। ମୋହନଙ୍କ ନିଷ୍ଠୁରତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ। ମୋ ବେକରେ କାମୁଡ଼ା ଚିହ୍ନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖା ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ମା ମୋତେ ଦୁଃଖରେ ଅନୁତାପ କରି ଦେଖୁଥିଲେ। ହୁଏତ ସେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଅତି କମ୍ରେ ମୋ ଉପରେ ଦୟା କରିବେ। ମା ସାହସର ସହିତ ମୋତେ ଚେୟାରରେ ବସାଇ କହିଲେ, ଗୀତା, ମୋ କଥା ଶୁଣୁ ମା। ମୋ ମୁହଁକୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ନେଇ ସେ କହିଲେ, ଦେଖ ଧନ, ତୁମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣ ଯେ ମୋହନ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଆଘାତ ପାଇଛି, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛି। ସେ କେବଳ ପରିବାର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୋହନର କ୍ଷତ ଏବେ ବି ତାଜା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ମୋହନକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ସୁନା ମାଟା ପରା। ମୋ ପୁଅ ତୁମ ଭଉଣୀ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ଷତକୁ ଯିଏ ତୁମଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସାହସର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତୁମର ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିବା କ୍ଷତକୁ ପୂରଣ କରି ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ମୋହନର ହୃଦୟ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ତୁମ ଭଉଣୀ ଯାହା କଲା ତାପରେ ବି ସେ ସବୁ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ତା ମନରେ ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ସମୟ ସହିତ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ସେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତୁମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର ଯୋଗ୍ୟା। ତୁମକୁ କେବଳ ଟିକେ ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ବୋହୂ, ତୁମର ଜୀବନ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ। ତାର ଅତ୍ୟଧିକ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଆଗରେ ତୁମକୁ କେବଳ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମା। ମମି ମୋ ଦୁପଟା ସଜାଡ଼ୁଥିଲେ। ମୋ ବେକରେ ଥିବା ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଯେପରି ମୋହନର ନିଷ୍ଠୁରତା କାହା ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ ନ ହୁଏ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋ ଆଖି ଲୁହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ମୋର ହୃଦୟ ଦୁଃଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ମମିକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମମି, ମୁଁ ଏହା କେବେ ବି ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ମୋହନର ନିଷ୍ଠୁରତାରେ ଭୀଷଣ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି କରି ମୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁରତାକୁ କିପରି ସହ୍ୟ କରିବି ମମି? ମୁଁ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଶେଷରେ ମରିଯିବି। ମୋହନ ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ବି ଦୟା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କେବଳ ମୋ ଶରୀରରେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଷତ୍ୱ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ସେ ମୋତେ କେତେଥର ମୋ ଦେହ ମନ ସହିତ ଖେଳିଛନ୍ତି। ମମି, ମୁଁ ଏହା ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏତେ ରାଗ ଅଛି। ଯଦି ସେ ତାର ପୁରୁଷତ୍ୱ କାମନା ଜାହିର କରିବାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଆଣିବେ ତେବେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ହରାଇପାରେ। ମା, ଦୟାକରି ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ମୋ ଭଉଣୀ ଏପରି କ'ଣ କଲା ଯାହା ତାକୁ ଏତେ କ୍ରୋଧରେ ମନ ଭରି ଦେଇଛି? ତୁମ ଭଉଣୀ ଯାହା କଲା ତାହା କହିବା ଲଜ୍ଜାକର ଝିଅ। ମୋହନ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ଥିଲା। ସେ ବିଦେଶରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ନିଜ ପାଇଁ କୌଣସି ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କରିନଥିଲା କି ବାହା ହେବା ପାଇଁ ବାଛି ନଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲା, ମମି, ମୁଁ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏହି ଝିଅମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ। ମା, ଦୟାକରି ମୋ ପାଇଁ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନସାଥୀ ଖୋଜ ତୁମେ। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପୁଅର ବାହାଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହ ଯାଇଥିଲା। ଆଜିକାଲି ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ସେଠାରେ ପ୍ରେମ କରି ଝିଅ ବି ପସନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋହନ ମୋର କେବେ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ତା ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ସେ ମୋ ଉପରେ ତା ବାହାଘର ପାଇଁ ଝିଅ ଖୋଜିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭଲ ଝିଅ ଖୋଜୁଥିଲି, ଯିଏ ମୋ ପୁଅକୁ ଠିକରେ ତା ମନକୁ ବୁଝିବ ଏବଂ ତାକୁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରେମ ଦେଇପାରିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେତେବେଳେ ତୁମ ଭଉଣୀ ଧାରା କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଆମ ପଡ଼ୋଶୀର ଜଣେ ମାମୁଁ ତୁମ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବି କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ତୁମ ଭଉଣୀର ଅନ୍ୟ ପୁଅ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଟଙ୍କାର କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିଲା। ତୁମ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ତୁମ ଭଉଣୀର ଶୀଘ୍ର ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ରାଜି ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ତୁମ ଭଉଣୀ ଫଟୋ ମୋହନକୁ ଦେଖାଇଲି। ତାକୁ ବହୁତ ବି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ତୁମ ଭଉଣୀର ହୃଦୟରେ ଆଉ କେହି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, କିମ୍ବା ଧାରା କାହାକୁ କହିନଥିଲା ଯେ ସେ ନଗେନ୍ଦ୍ର ନାମକ ଏକ ପୁଅକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ବାହାଘର ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ଧାରା ଆମ ଘରକୁ ବୋହୂ ଭାବରେ ଆସିଲା। ଧାରା ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲା। ସେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେ ସମଗ୍ର ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଗଲା। ମୋହନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଘରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲା। ଧାରା ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଉଥିଲା। ଆମେ ଧାରାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରୁଥିଲୁ। ତାର ଯିବା ଆସିବା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବି ନଥିଲା। ଧାରା କଲେଜର ଶେଷ ବର୍ଷରେ ଥିଲା। ମୋହନ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା। ସେ କଲେଜ ଯାଇ ନଗେନ୍ଦ୍ର ନାମକ ସେହି ପୁଅକୁ ଭେଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏହା ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ବି ନଥିଲା। ଏହିପରି 8 ମାସ ବିତିଗଲା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋହନ ଧାରାର ପ୍ରେମ ଅଫେୟାର କଥା ଜାଣିନଥିଲା। ଧାରା କେବେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ମୋହନ ତାକୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ନଗେନ୍ଦ୍ର ନାମକ ପୁଅ ସହିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଏତେ ଦୂର ଯାଇସାରିଥିଲା ଯେ ମୋହନ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଧାରାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବି ଚାହୁଁଥିଲା ଏବଂ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବାକୁ ବି ଚାହୁଁଥିଲା। ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ମିଟିଂରୁ ଫ୍ରି ହେବା ପରେ ସେ ସିଧା ଧାରାର କଲେଜକୁ ଗଲା ଧାରାକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ନେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଧାରା ତା ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କେତେ ଠକୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ସେ ନଗେନ୍ଦ୍ର ନାମକ ଏକ ପୁଅ ସହିତ ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସେଠାକୁ ସବୁଦିନ ବି ଯାଏ। କଲେଜର ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କଠାରୁ ଠିକଣା ପାଇବା ପରେ ମୋହନ ସିଧା ସେହି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଗଲା ଯେଉଁଠାରେ ଧାରା ଏବଂ ନଗେନ୍ଦ୍ର ବସିଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଧାରା କହୁଥିଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେବେ ମୋର ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ସେ ରାତିରେ ଆସି ମୋ ସହିତ ଥରେ କିମ୍ବା 2 ଥର ପ୍ରେମରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ କେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ନା।
ନଗେନ୍ଦ୍ର, ତୁମ ପ୍ରେମରେ ମୋତେ ଏତେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ଯେ ଏବଂ ଆମକୁ କେହି ସନ୍ଦେହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମର ତ ଆଗରୁ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ତୁମ ବାହାଘର ସରିଛି ଏବଂ ମୋର ବି ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ବାହାଘର ବି ସରିଛି। ଆମେ ଜୀବନସାରା ଏହି ବନ୍ଧୁତାରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ପ୍ରେମ କରିବା ଏବଂ ଖୁସି ପାଇବା। ତୁମର ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଯିଏ ତୁମର ଘର, ତୁମର ବାପା ମା, ତୁମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ମୋ ସହିତ ତୁମର ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବ। ତୁମର ପୁରୁଷ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ମୋର ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଏ ଏବଂ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଦିଏ। ମୋତେ କେବେ ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ ନଗେନ୍ଦ୍ର। ଦୂରରୁ ମୋହନ ଠିଆ ହୋଇ ଏହା ଶୁଣି ମୋହନ ପୂରାପୂରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ସେ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ଚେୟାର ଉଠାଇ ନଗେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ କଲା। ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଧାରାକୁ କେବେ ବି ଛୁଇଁଲା ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ରାଗିକରି ତାକୁ କହିଲା ଘରକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ। ମୋହନ ଓ ନଗେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ପାଟି ହେବା, ମାରପିଟ ହେବା। ତାପରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ନଗେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୋହନଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଧାରାକୁ ଘରକୁ ଆଣିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବଦଳରେ ରକ୍ତର ନିଆଁ ବାହାରୁଥିଲା। ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ବସିଥିବା ଧାରା ଏବଂ ନଗେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱର ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା, ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରି ଏବଂ ତୁମର ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଠାଇଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜାରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ମୋହନଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ସାହସ ନଥିଲା। ତୁମର ବାପା କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ସେ କୁଳଟା ଅଲକ୍ଷଣୀ ଝିଅ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦୁଃଖ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ସାନ ଝିଅକୁ ତୁମ ସହିତ ବାହାଘର କରିବି। ସେହିଠାରୁ ତୁ ତ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛୁ ରେ ମା। ତାପରେ ମୋହନ ଆମ କାହାକୁ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଥିଲା। ସେ କହିଲା ଯେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଝିଅଟିର ଚରିତ୍ର ଜାଣିବା ଉଚିତ ଥିଲା ମା। ସେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା କି ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ମୋହନ କଥା ବୁଝିପାରିଲି। କ'ଣ ଘଟଣା ତା ଜୀବନରେ ଘଟିଥିଲା। ମୁଁ ତୁମ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ବି କରିଥିଲି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଛି ଭଉଣୀ, ଧାରା ଆମକୁ କେବେ କହିନାହିଁ ଯେ ସେ କୌଣସି ପୁଅକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ବୋଲି। ଯଦି ସେ କହିଥାନ୍ତା ନା, ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ତାରି ସହିତ ବିବାହ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ତୁମ ବାପା ମା କହିଥିଲେ ଏବେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ସେ ତୁମର ପରିବାର ବୋହୂ ଏବଂ ଆମ ଘରର ସମ୍ମାନ। ତୁମେ ତା ସହିତ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର। ସେବେଠାରୁ ଧାରା ଘରୁ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ମୋହନ ପୁରା ହିଂସ୍ର ହୋଇଗଲା। ତାର ବ୍ୟବସାୟ, ତା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଯତ୍ନରେ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେଲା ଏବଂ ଘରେ ରହି ଦିନ ରାତି ଧାରା ଉପରେ ପ୍ରେମ କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା। ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରା ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ଦିନ ରାତି କେତେବେଳେ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେ ତାର ମୁହଁ ଏବଂ ବେକକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ତାକୁ ପଛରୁ ଦେଖିଲି। ତା ବେକରେ ଅନେକ ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ମୁଁ ତାର ଓଠକୁ ବି ଦେଖିଲି। ସେଗୁଡ଼ିକ କଟା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା କୋଠରୀରୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବି ଆସୁନଥିଲା। କୌଣସି ଝଗଡ଼ା, କୌଣସି ଆଲୋଚନା, କିଛି ବି ନାହିଁ। ସେ କେବେ ଚିତ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର 2 ମାସ ପରେ ଧାରାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ମୋହନ ଘରକୁ ଜଣେ ନର୍ସକୁ ଡାକି ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ 4 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତାର ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ମୋହନ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଗର୍ଭଧାରଣ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଧାରା ପେଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପିଲାଟା ମୋହନର ନା ଆଉ କାହାର। DNA ଟେଷ୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନକୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଛି ତାହା ମୋହନର ନୁହେଁ, ବରଂ ନଗେନ୍ଦ୍ରର। ମୋହନ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଧାରା ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇଲା। ତାପରେ ମୋହନ ତାକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ନଗେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ କହିଲାରୁ ମୋହନ ଏମିତି କହିଲା ଯେ ସେ ତା ପିଲାର ବାପା ନାମ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଧାରା କାନ୍ଦି ପକାଇଲା ଏବଂ ତାର ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ବି ମାଗିଲା। ଧାରା ବୁଝାଇଲା ଯେ ସେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ନଗେନ୍ଦ୍ରକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ତଥାପି ନଗେନ୍ଦ୍ର ତାର ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରବଳ ଚାପରେ ଥିଲା। ସେ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭାରି ଡରୁଥିଲା। ନଗେନ୍ଦ୍ରକୁ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଫେରି ତାର ପିତାମାତାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବିବାହ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସହରକୁ ଫେରି ଆସିଲା, ସେ ଧାରାକୁ ସବୁ କିଛି କହିଲା। କିନ୍ତୁ ଧାରା ନଗେନ୍ଦ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମାନିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଜାରି ରହିଲା। ନଗେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିବାହର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଧାରା ମଧ୍ୟ ବିବାହ କଲା। ସେହିପରି ନଗେନ୍ଦ୍ର
ତାର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଏବଂ ଧାରା ତାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଜୀବନ ସାରା ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଧାରାର ଖେଳ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପରେ ଧାରାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଅଧିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ମୋହନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଯଥା ସମ୍ଭବ ତାକୁ ନିର୍ମମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା। ମୋହନ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ସେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଧାରା କେଉଁଠିକୁ ଯିବ ଯେ? ଯେତେବେଳେ ଧାରା ଦିନେ ମୋହନଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ସହିତ କଥା ହୋଇ କହିଲା ଯେ ତାର ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସନ୍ତାନର ବାପା ନଗେନ୍ଦ୍ର। ନଗେନ୍ଦ୍ର ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଲା ଏବଂ କହିଲା, ମୁଁ ସେହି ସନ୍ତାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ଆଗରୁ 3ଟି ସନ୍ତାନ ଅଛି। ତୁମେ ସନ୍ତାନଟିକୁ ଗର୍ଭପାତ କରି ଏକ ସୁଖୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି ସମାପ୍ତ ହେବ। ମୁଁ ସେମିତି କରିପାରିବି ନାହିଁ ଧାରା। ତୁମ ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ ତୁମେ ଖୁସିରେ ରୁହ, ତୁମର ଜୀବନ ଖୁସିରେ ବିତାଇବ। ସେହିଦିନ ସେ ତାର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ବହୁତ ଭୁଲ। କେହି ସେହି ସନ୍ତାନକୁ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଏବଂ ଧାରା ସେହି ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇବାକୁ ବି ଚାହୁଁନଥିଲା। ଏବେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଚାପ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଧାରାର ଜୀବନ ନେଇଗଲା। ଧାରା ତାହାର ପେଟରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲା ଏବଂ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଧାରାର ଜୀବନ ନେଇଗଲା। ଧାରାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତୁମର ପିତାମାତା ତୁମର ବିବାହ ମୋହନ ସହିତ କରାଇଦେଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଏତେ ଲଜ୍ଜିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଧାରା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ମୋହନକୁ ଏତେ ଆକର୍ଷିତ କରିଦେଇଥିଲା ଯେ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲା ଏବଂ ସେ ଭିତରୁ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ମୋହନର ମା ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିଲି। ଧାରାର ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଉଥିଲି। ଆମର ବିବାହ ପରେ ଏକ ମିଳନର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସବୁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସ୍ୱାଗତ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲା ପରେ ମା ଏବଂ ବାପା ମୋତେ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି ଯେ ମୁଁ ମୋହନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବି। ମୋର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଥିଲା। ମୋହନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୀତାକୁ ପଠାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ମା ଏବଂ ବାପା ମଧ୍ୟ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ଅପରାଧ ନ କରି ଏହି ଫାଶରେ ଫସି ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ମୋହନ ମୋ ଭଉଣୀ ଧାରା ପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଥିଲା। ମୁଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସର ଥିଲି। ମୁଁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସ୍ନାତକ ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ କେବେ କୌଣସି ପୁଅ ସହିତ କଥା ହୋଇନଥିଲି। ମୋହନଙ୍କର ଏକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖିବ କେହି ବି ବିବାହ କରିବାକୁ ମନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲି। ଚତୁର୍ଥୀ ଶେଷ ହେଲା। ମୋ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଗଲି, ସେତେବେଳେ ସେହି ଭାରୀ ଲେହେଙ୍ଗାରେ ମୋର ଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ ଅନୁଭବ ହେଲା। ମୁଁ ଏହାକୁ ଖୋଲିଦେଲି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମୋହନ ଭିତରକୁ ଆସି ମୋ ଆଡ଼କୁ ରାଗି ଚାହିଁଲା। ତୁମେ କାହାକୁ ପଚାରି ସେହି ଲେହେଙ୍ଗା ଖୋଲିଥିଲ? ଯାଅ, ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ପିନ୍ଧ। ମୁଁ ରାତି ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମେ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବ ନାହିଁ? କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୁଁ ବିରକ୍ତ ଭାବରେ ଲେହେଙ୍ଗାକୁ ପୁଣି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଲି ଏବଂ ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଜିପ୍ ପଛରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଏହାକୁ ଜିପ୍ ଲଗାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କଲି। ତାପରେ ମୋହନ ମୋ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜ ହାତରେ ଲେହେଙ୍ଗା ଏବଂ ବ୍ଲାଉଜ କାଢ଼ି ମୋତେ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଛଣାକୁ ନେଇଗଲା। ତାର ନିଷ୍ଠୁରତା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲି ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହାର ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପାଉଥିଲି। ମୁଁ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ସହ୍ୟ କଲି। 2 ମାସ ପରେ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଠାତ୍ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଡାକ୍ତର ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୋହନ ଏହା ଜାଣିଲେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ନିଷ୍ଠୁରତା ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା ବି ମାଗିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲି କାରଣ ମୁଁ ଏହି ପିଲାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ତାର ଆଗମନରେ ମୋହନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଧାରାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିଲି। ମୋହନ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ।
ସେ କେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଚାହିଁ ନଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଥିଲି, କାରଣ ମୋ ଭଉଣୀ ଧାରା ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଖରାପ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିଥିଲା ଯେ ସେହି ଆଘାତରୁ ସେ ମୋ ସହିତ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ଦିଦି ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ଦିଦି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରାଗିଥିଲି। ମୋହନ ମୋତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିବାହ ରାତି ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ମୋ ଦିଦି ଜଣେ କୁଆଁରୀ ଝିଅ ପରି ରକ୍ତ ବେଡସିଟ୍ରେ ଲାଗି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଦିକୁ ସନ୍ଦେହ ବି କରିନଥିଲେ। ସେ ମୋ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରାତି ବିତାଇବା ଦିନ ଏହା ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ଏବଂ ମୋର ବିଛଣା ରକ୍ତରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। ସେ ସେହି ରାତିରେ ମୋ ଭିତରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଧାରାର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ମୋ ସହିତ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେବାର କାରଣ ଥିଲା। ସେ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ସେ ଧାରା ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଧାରା ବିଷୟରେ କିଛି ବିଶେଷ ଥିଲା। ସେ ସାରା ରାତି ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦେଉଥିଲା। ଧାରା ପ୍ରଥମ ରାତିରେ କୌଣସି ଲଜ୍ଜା ଦେଖାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲା। ମୋହନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରାତି ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଏହା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ନଥିଲେ। ସେ ଧାରାକୁ ବୁଝି ନଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଧାରା ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲା, ସେ ଏତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ ଯେ ସେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା କେବଳ ଦିଦିଙ୍କ କାରଣରୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଦିଙ୍କ ଦୋଷ ଥିଲା। ମୋହନ ଏବଂ ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଏବଂ ସେ ମୋତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ତୁମେ ମୋ ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତ, ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ମୁଁ ମୋହନର ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ମୋହନ ଏବେ ମୋତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭଲ ପାଏ, ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଧାରା ନଗେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ବୋଲି ଏବଂ ଫୋନରେ ସେ ନର୍କ ପରି କଥା ହେଉଥିଲା। ସେ କିପରି କଥା ହେଉଥିଲା ବିବାହ ପରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଏସବୁ କ'ଣ ଏବଂ ସେ କେତେ ପରିମାଣରେ କଥା ହେଉଥିଲା। ତା'ର ଏବଂ ନଗେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଆଗରୁ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ସେ ନଗେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ କେତେ ରାତି ବିତେଇଥିବ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ କେତେ ଦୂର ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନଗେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଠକୁଥିଲା। ଦିଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରତାରଣାରେ ସେ ତା'ର ସ୍ୱାମୀକୁ ମଧ୍ୟ ଠକୁଥିଲା। ବିବାହ ପରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ସେ ଫୋନରେ କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲା। ସେ ଫୋନରେ ମଧ୍ୟ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ନଗେନ୍ଦ୍ର ଫୋନରେ ତା' ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତା' କଥା ଶୁଣି ସେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏପରି ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା ତା' ଭିତରୁ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୋ ଭଉଣୀ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ବାହାଘର ପରେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିଦେଲି। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ଠିକ୍ କଲି କି ଭୁଲ କଲି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାହାଣୀଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।